Bilal, sini nak. Bilal. Sini. Bilal. Dua. Ini ambil. Nggak usah pakai ini kalau kita itu. Nanti ambil. Di sini nak. Di sini. Ambil bawah ini. Tidak apa-apa nanti baru ditutup. Nah, bisa nyalakan dua. Dua langsung baru ditutup nih tutupnya. Kemarin tutup. Ini mas. Mana step juga ada. Step juga mana nih? Baju mana? الفاتحة وياسين والتحريم الفاتحة وياسين الفاتحة وياسين ودعو الله إلى حفظ سنة عبد الرحمن بن علي المكاشفين بن شهاب الرحمن بن عبد الرحمن بن علي وحول شيخ بن غالب بن مبارك عبد الله بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله علي بن حسن وثم إلى رواه محمد علي الجهل عبد الله بن محمد ونحن عن مشهور محمد بن محمد جابر حبيب الحبيب محمد عبد الله الانباء وعلى حبيب عبد الله بن مشهور مولانا سيد محمد بن عبد المالك بن عبد العباس المالكي وعلى رسول الله وعلى شيخ محمد بن جلال زين بن عبد الله بن محمد بن شهاب الشيخ محمد احمد شيخ الاشار بن يوسف بن زيد عبد الغني ثم على روحه ثم على روحه الحبيب محمد البدوي عبد الله محمد سليمان الجزور شيخ محمد بن سعيد البوصيري وأصلهم وشيخهم الكرام وإلى ذلك الجماعة نعمل علينا وبركاته وأصحابه وأموالهم وأموالهم وأصحاب الكرام والأرض إلى حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لاجل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم ونشهدهم بإيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال كتب المرسلين اتبعوا من لا يسمعون وهم مهتدون وما لي لا أضل الذي قدرت إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بقدر لا تمنع عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أبلغوا من القرون عليهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ولا يزال يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأجلهم لا ينسهم من النهار وإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى تبلغ النجوم العظيم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسبق النهار وكل في فلك يسبحون ويذكرهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المحسون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسألهم فلا شريك لهم ولا هم يخرجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولكم لم يشاء الله أكرمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سيئة واحدة تأخذهم وهم يحزنون ولا يستطيعون تفسيرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور إذا هم من الذين ربهم يبصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم واستبصروا سوء ما يبصرون ولو نشاء لمسنا على مكانهم فمتضعوا ولا يرجعون وما العاملون نكسوا بحقها فلا يأكلون وما علمناه سحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يهزنك قولهم إنا نعلم ويسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تقبل وأوصل وأدب وأبا مغفرا من القرآن العظيم معنى اللهم لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله والحمد لله وصلى على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمه الله إلى حضرة سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع أزواج أمهات المؤمنين وأهل بيته المطهرين وذريته الأكرمين وأصحابه المهتدين والتابعين وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويرد الأبطال والأبطال والأبطال وأهل جميع أهل الزمان والفرات والأقدار والبيت والبكي والمحلى ثم إلى روح اجتمعنا ومن أجلهم وسببهم masing-masing menyebutkan keluarganya ya orang tuanya. وأوصلهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل قبورهم روحا وريحان والفسحة والأمان اللهم اجعل روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفر من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari kita memasang niat kita datang ke masjid majelis ini memang mau dekat sama Allah, niatkan untuk mau dekat sama Allah, mau dekat sama Rasulullah, menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah dan mencintai Allah, menjadi hamba-hamba yang memang mencari ridha Allah, kehidupan yang sementara, dan dengan niat-niat yang lain. Mudah-mudahan Allah kasihkan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan kita memiliki niat yang diterima oleh Allah, niat yang benar-benar baik, niat yang soleh yang Allah ridho dengan niat kita sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT angkat segala bala, segala kesusahan, segala kegelisahan hidup, segala sesuatu kesialan hidup, segala tipu daya dunia, dan segala fitnah dunia, fitnah zaman dan ahli zaman. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebaikan sebesar-besarnya, pintu kebahagiaan sebesar-besarnya, sampai tembus kebahagiaan tersebut di surganya Allah, di tempat yang diridhoi Allah. Dan Allah meninggalkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah ala hanifiyah kumitu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Telah berkata sahibul kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semin sampai di perkataan kana Muhammad Zain Az-Zabidi mu'azziman li shaykhihi al-allama al-muqili jiddan وكان مبالغا في التأدب معه وكان إذا جاء منه كتاب أي رسالة لا يمسه إلا وهو على طهارة ولا يقرأه إلا وهو مستقبل القبلة. Dulu Muhammad bin Husain Az-Zabidi yang tinggal di Zabid ini tempatnya di Yaman. Di negeri Yaman selatan ada nama kotanya Zabid. Banyak para wali Allah tinggal di sana. Jadi di Yaman ini kota ilmunya ada 3. Ada Tarim, ada Syihir, ada Zabid. Ini kota ilmu. Ada pondok pesantren di situ dan banyak wali-walinya Allah. Zabid ini banyak ilmu nahu dikarang dari negeri tersebut. Bangsa Al-Ahdal ini lahirnya di Zabid. Dan orang ulamanya zuhur. Kalau kita sekarang ke sana, ulamanya bukan main. Tinggalnya di rumah yang sangat, ya Allah, benar-benar rumah mereka, rumah orang yang sangat rendah ekonominya benar. Dan mereka itu tidak pernah memilih kesenangan dunia. Nah, ini Syekh Muhammad bin Husain Az-Zabidi mu'azziman li syaikhihi al-allama al-mughiri, dia sangat menghormati gurunya. Ya, kalau kita dengar ceritanya semua para aulia salih mereka sangat menghormati gurunya dan memiliki adab ketika bersama gurunya. Jikalau ada surat saja datang kepada mereka, ada surat, tulisan surat, siapa yang kirim surat ini? Gurunya. Mereka tidak akan menyentuh surat tersebut kecuali dalam keadaan suci. Wudhu dulu baru dapat surat dari guru saya. Tambah lagi urusan yang lain. Mungkin terkadang kita hadir majelis saja mau wudhu nggak mau, malas wudhu. Hadir majelis padahal. Al-Imam Malik kalau mau baca hadis saja, baca ilmu saja, tidak akan buka buku kecuali dia sudah wangi dulu. Dia mandi dulu,
Bersih, sudah bersih semuanya, baru baca. Sampai pernah diceritakan pada sesuatu saat Imam Malik ini keluar keringatan sampai hijau, mukanya hampir pucat. Orang bingung, ya Imam, kenapa mukamu itu? Setelah selesai dia baca buku, baru dia buka jubahnya, keluarlah kalajengking dari jubahnya. Ternyata sudah digigit 8 kali gigitan. Dia bilang, ya Imam, kenapa tidak diusir? Ini bisa mati engkau. Bagaimana aku akan menghentikan bacaanku, sedangkan yang ku baca ini adalah sabdanya Rasulullah, kekasihnya Allah. Ini penyakit, ini kalajengking, rasa sakit, ada harga bagi saya. Yang berharga ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sahabat namanya Rabi'ah bin Aslam pernah sholat. Ketika sholat, ontanya diambil, kudanya diambil orang. Setelah diambil kudanya, ada sahabat yang lain melihat dan tertangkaplah pencuri ini. Dihadapkan, ya Rabi'ah, ini yang mengambil ontak kudanya. Dia bilang, iya tahu saya. Waktu aku sholat saya lihat dia. Kenapa engkau tidak lari kejar dia? Sudah tahu orang ngambil kudamu. Sesungguhnya aku lebih mencintai sholat daripada kudaku. Mereka dulu lebih cinta sama ibadah daripada harta. Lebih sayang sama ibadah mereka daripada harta mereka. Kalau kita sudah mencintai ibadah, namanya hati kita benar sudah. Tidak ada penyakit. Hati kita tidak salah. Hati kita memandang Allah. Tapi kalau sudah lebih memuliakan harta, ditakutnya kita ini dan hati kita ini sudah buta. Kalau sudah buta ini bagaimana? Pasti orang buta ini bingung, mau jalan saja bingung. Nunggu orang dulu baru bisa jalan. Mau berdiri, nunggu orang dulu baru bisa berdiri. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Begitulah kalau mata hati kita buka, tidak bisa jalan, kita hidup di dunia bisa ketakutan lah, inilah itu, semua jadi masalah. Tapi kalau hati kita sudah ada Allah dilihat, jadi harus periksa terus hati ini. Ada siapa di hati ini? Ada siapa coba? Kalau hati kita memandang Allah itu mulia, memang kita muliakan. Tapi na'udzubillah, setiap hari kita lihat hati kita tidak ada Allah. Yang ada bisikan saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, majelis kita mumpul seperti ini menjadikan kita nyambung nanti sama Allah. Kalau kita tidak dengar sesuatu, tidak ada duduk sama ulama, tidak belajar, bagaimana hati kita bisa hidup? Yang ada di dalam hati bisikan saja. Pas dilihat hatinya, tidak ada apa-apa, kosong. Bagaimana bisa husnul khotimah? Bagaimana mendapatkan kehidupan yang benar? Hidupnya saja sudah salah. Tidak tahu bahwa dunia ini Allah yang punya, dan kita diadakan sama Allah, diciptakan oleh Allah. Lupa dengan segala-galanya itu. Inilah keuntungan yang besar sebenarnya. Kalau kita sudah dapatkan kemuliaan, bisa memuliakan Allah, tandanya kita lagi dimuliakan Allah. Tapi kalau di hati kita tidak ada Allah, namanya Allah tidak ada sudah sama kita. Ini harus periksa. Dari malam Jumat ke malam Jumat, kita ini mau nyambung tali hubungan dengan Allah. Jangan diputuskan hubungan dengan Allah. Jangan diputuskan hubungan dengan Rasulullah. Ini keselamatan kita. Ini keselamatan nasib kita. Kalau kita meninggal dunia sendiri sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Bahkan di dunia ini pun tidak akan kita bisa selamat kalau tidak punya hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan majelis-majelis punya guru. Kalau tidak punya guru, putus hubungan. Siapa yang mengingatkan kita? Siapa yang menyadarkan kita? Siapa yang menyambung hati kita? Marilah kita angkat derajat kita ini dengan kita kumpul di tempat-tempat seperti ini. Nah, orang-orang dahulu berkumpulnya, mengambil ilmunya. Kenapa ilmunya jadi menjadikan dekat sama Allah? Bukan ilmunya menjadikan sombong, bukan ilmunya menjadikan hebat-hebatan, tapi menjadikan dekat sama Allah.
Nuntut ilmunya sudah niatnya mau dekat sama Allah, mau dekat sama Rasulullah, mau jadi kekasih Allah, mau mengasihi Allah dan Rasulullah. Lain sudah, karena ada nur, ada cahaya. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu seperti ini pasti didampingi dengan adab. Itulah yang menjadikan mereka ya. Tapi kalau yang cuma dapat ijazah aja, gurunya dipukulin. Sekarang hari ini di Samarinda gurunya dibunuh. Masuk sekarang baru hari ini gurunya dibunuh. Ada di pondok pesantren hari ini Samarinda. Ya, subuh tadi ya di Purworejo. Alhamdulillah. Ini orang mau belajar gara-gara apa? HP-nya disita. Marah, minta HP dah kasih pokoknya gurunya keroyok dia pakai kayu. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini manusia seperti apa? Mau dapat keberkahan, mau dapat nur. Itulah harus belajar adab. Hidup kalau sudah ada adab di rumah, ada adab selamat sudah. Orang tua punya adab sama anak, anak punya adab sama orang tua, selamat, aman sudah. Kalah yang hebat-hebat kalah. Adab inilah yang paling hebat. Karena Ali bilang adab ini lebih tajam daripada pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar, pedangnya Allah. Ini adab lebih hebat daripada itu. Ini pedang Zulfikar satu kali tebas bisa 200 orang mati langsung. Habis Zulfikar ini Rasulullah Ali bilang apa? Adab ini lebih tajam. Orang gara-gara adab satu kota bisa masuk Islam. Satu negeri bisa berubah. Ini negeri kita ini berubah bukan gara-gara peperangan. Sunan Kalijogo tidak bawa pasukan. Sunan 9 Sunan tidak ada yang pakai pasukan. Nah, mereka punya adab. Inilah yang membawa keramat akhirnya. Keramat yang besar ini orang sudah bisa punya adab. Itu keramat namanya. Tapi bisa terbang bukan keramat. Orang beradab keramat. Ini keramat besar. Kenapa? Beradab dia sudah. Namanya sudah ketemu dengan nurnya, berkahnya sudah sampai kalau sudah beradab. Tapi kalau belum beradab, ilmunya setinggi apapun tidak ada manfaat. Diketawain orang aja, iya ngomong aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada adab. Nah, begitulah mereka dulu. Mereka tidak bertemu dengan gurunya, bahkan tidak perlu bertemu. Tulisan tangan gurunya saja mereka tidak mau menyentuh kecuali dengan wudu. Hadir majlis pun wudu. Kalau hadir majlis wudu, jangan tidak wudu. Baca bismillah, itulah orang beradab. Kalau sampai detik ini kita tidak bisa baca bismillah saja hadir majlis, la ilaha illallah. Na'udzubillah. Jadi harus sering-sering memeriksa. Ini semuanya karena kita belum megang tasbih kadang-kadang. Tasbih ini belum kita pegang. Sebelum tidur itu harus sudah masuk kamar harus pegang tasbih. Jangan mikir dunia lagi sudah. Ada satu waktu memang setiap hari kita letakkan, kita duduk. Kalau tidak didudukin ilmu ini, tidak ada apa-apanya nanti. Lain rasanya. Dapat berkah tapi beda. Tapi kalau sudah punya tekad, udah kita dapat ada sesuatu yang kita dapat. Tapi harus ada tekad. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, Rasulullah bilang semua umatku ini masuk surga. Masuk semuanya Rasulullah bilang. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kalau orang sudah ada maunya, enggak pernah dia menghayal masuk surga. Nggak pernah berdoa aja, aku mau masuk surga, enggak. Yang dia mau benar pas melihat ada duit, mau aku duit. Kalau ada jabatan, mau aku jabatan. Kalau ada untung dunia, mau. Untung akhirat, enggak ada mau. Apa hidup ini yang penting ada duit, nyaman, sudah. La ilaha illallah. Sampai sama surga enggak mau. Ya Allah, ini manusia gila, ini bukan main. Tambah lagi keadaan sihir dunia ini yang menjadikan manusia gila. Sampai barang yang mahal yang dimuliakan nggak mau dia maunya yang kotor-kotor, mau dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda kita ini sudah gelap. Nah, cepat-cepatlah bertaubat. Untung masih hidup, tiap hari kita lihat orang mati.
Ini majelis cepat wahai umat Nabi Muhammad, cepatlah kembali kepada Allah. Cepatlah kita bertaubat kepada Allah di bulan Rajabul Asad, bulan Rajab yang Allah tumpahkan ampunan rahmatnya. Cepat bertaubatlah. Sudah harus kita membuat waktu kita menjadi orang yang mau dengan surga. Harus mau sama surga. Kalau enggak, Rasulullah bilang semua umat masuk surga kecuali yang enggak mau. Nah, kita masuk golongan ini namanya. Mau saja enggak pernah. Kalau orang mau itu setiap hari terbayang-bayang. Kita lihat, kita mau ini, mau itu. Setiap hari kita terbayang-bayang, kita lihat di YouTube, mau ini, oh bagaimana ini? Belum punya, baru mau. Pengen punya mobil, kita lihat di YouTube, ini, karena sudah punya mau. Tapi kalau orang yang mau sama surga, dia harus kejar. Carinya bagaimana dia bisa masuk surga. Kalau sudah mau, tidak ada namanya kita bukan golongan orang surga. Sudah. Tidak perlu nunggu nanti masuk surga atau kada. Udah ada jawabannya. Kita tidak akan masuk surga. Tidak ada mau. Tidak mau suruh tawadhu, tidak mau suruh beradab, tidak mau ini, tidak mau. Ya sudah. Waman aba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau nih? Yang tidak mau nih ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah. Waman asani faqad aba. Yang taat kepadaku mereka lah yang masuk surga, dan yang tidak taat denganku mereka lah yang tidak mau. Rasulullah bilang beradablah. Ini yang paling berat nanti di akhirat adalah adab. Dan yang menjadikan orang ini dapat rahasia ini gara-gara beradab. Uwais Al-Qarni dia beradab sama orang tuanya, langsung dapat jadi wali besar. Syekh Abdul Qadir Jailani beradab sama gurunya, sama orang tuanya, jadi wali besar. Jadi wali besar. Kalau sudah ada adab saja dapat. Sudah. Semua nasib kita senang langsung. Dari awal sampai akhir, dan adab itu di hati. Ini Syekh Muhammad bin Husain Az-Zabidi dulu begitu. Dia sampai menyentuh surat gurunya saja dengan adab. Oh, guru saya bukan wali, Bib. Guru kita ini biasa aja. Walaupun guru kita ini biasa saja. Kita tidak dengar kemarin bagaimana cerita dari Hikmatul Yamaniyah. Seorang yang datang kepada seorang ahli maksiat, sudah saya ceritakan bagaimana. Bisa berubah gara-gara dia punya adab. Tambah lagi gurunya punya ilmu. Orang yang punya. Jadi kalau kita bertemu dengan para ulama dan guru, ambillah, beradablah. Kenapa? Manfaatnya kita sendiri. Beradablah. Ada orang-orang yang memang Allah perintahkan kita untuk. Syaitan ini gara-gara tidak punya adab jadi begitu. Padahal ibadah syaitan bukan main. Upacara yang syaitan lakukan, tahu upacara ini dengan pasukan malaikat itu hitungannya lebih banyak daripada manusia. Setiap kita sholat ada 70.000 malaikat yang mendampingi orang yang mau menghadap Allah. Raja yang mau dihadap nih, pengawal harus melihat semuanya. 70.000 malaikat yang ngawal. Setiap sholat 2 rakaat itu sesuatu yang mulia. Sholat ini bukan main. Tapi orang main-main sholat, tidak tahu bahwa ada pasukan malaikat. Kalau satu orang saja didampingi 70.000 orang, kalau misalnya miliaran orang manusia, tidak ada apa-apanya, sedikit dibandingkan malaikat ini. Manusia yang dimuliakan sama Allah. Tidak ada kebaikan kecuali kita bilang apa? Ini ada bisikan dari malaikat. Tapi kalau sudah ada kejahatan, bisikan dari syaitan. Nah, malaikat ini menjadi orang yang mulia sampai sekarang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nama besarnya suara syaitan. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa tahu enggak? Kenapa kok bisa syaitan itu mulia? Dihina sama Allah. Padahal upacara dia bukan main. Ini mana tidak ada satu jengkal tempat di dunia, bahkan semua makhluk Allah kecuali syaitan pernah sujud. Syaitan pernah sujud di situ. Apa ibadah? Amalan ibadat malaikat yang ada yang diciptakan dari dia diciptakan sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya semua sujud saja. Ada yang ruku saja.
Itu tidak ada apa-apanya dengan ibadahnya syaitan. Ada yang ibadah jutaan tahun beribadah, tapi kalah dengan ibadahnya syaitan, sampai syaitan jadi pimpinannya malaikat. Cuma syaitan ini tidak beradab. Allah perintahkan untuk memuliakan Nabi Adam. Oh, dia bilang ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya ya Allah. Nah, Allah bilang Allah yang memuliakan. Kalau Allah sudah mau memuliakan sesuatu, mau kita lebih pintar, mau kita lebih hebat, mau kita lebih kuat, nggak bisa. Mau kita lebih hebat, lebih kuat, lebih mulia, kita tetap tidak bisa hidup di dalam air. Air Allah berikan anugerah ikan yang bisa hidup. Oh, kita hebat, coba mati yang ada kita ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Katanya hebat, coba saja mati. Jadi memang hidup ini pemberian Allah SWT. Nah, ketika ini syaitan sudah merasa dirinya hebat, nggak mau. Oh, disuruh muliakan anak yatim, nggak mau. Kenapa? Anak yatim sama aja, kita manusia juga. Anak yatim ini orang tuanya Nabi Muhammad. Wahwal abul yatim wal armalah, dia bapaknya anak yatim. Coba saya ganggu anak yatim, walah hidupnya langsung. Nah, kita bilang subhanallah, memang anak yatim kita menjaga. Nggak usah menjaga anak yatim, jaga istri kita yang kita sayangi aja ada cobaan. Benar enggak? Tambah lagi jaga anak yatim. Jaga anak yatim, ada aja dibuatnya inilah itulah namanya hidup. Tapi ada rahasia di dalam itu. Kalau kita bisa memegang rahasia, sabar sama orang tua, sabar sama anak yatim, sabar sama habaib, sabar sama guru kita, sabar kita akan dapatkan mustikanya, beradab kita. Adab ini separuhnya sabar, dan sabar sebagian daripada iman. Orang kalau sudah punya sabar, punya iman namanya, sudah bertuhan orang ini. Sudah bertuhan dia namanya sama Allah. Tapi kalau belum sabar, belum punya Tuhan namanya. Masih punya nafsu, bukan punya Tuhan. Tapi kalau punya Allah, punya Nabi Muhammad, punya sabar dia. Karena sudah bertuhan dia jalani hidup ini. Berkat sabar inilah dia akan bisa beradab. Karena cuma orang yang sabar yang bisa beradab. Kalau orang sudah punya adab, orang ini sudah punya keimanan yang sempurna, orang hebat. Syaitan jadi hina, upacara yang banyak, ibadah jutaan tahun, tidak ada harganya dengan tidak bisa memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Kalau tidak bisa memuliakan Nabi Adam saja begitu, bagaimana tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW? Tapi kalau kita bisa memuliakan, kita akan seperti malaikat. Allah muliakan. Jadi semua kebaikan, oh ini malaikat. Oh mudah-mudahan ada malaikat. Jadi sebutan orang malaikat itu terus. Kita harus percaya sama malaikat. Tapi kalau tidak, Alhamdulillah, kita minta jauhkan kita dari sifat. Memang semuanya harus dengan menyembah Allah dan tidak mengikuti nafsu kita di kanan ini nah ada memang nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Allah sudah ngomong nafsu ini akan memerintahkan kalian untuk berbuat yang tidak baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadikan kita beradab sama suami, beradab sama istri, beradab sama orang tua, beradab sama Rasulullah, beradab, bisa memuliakan Nabi, bisa memuliakan keturunan Nabi, beradab sama keturunan Nabi, beradab sama anak yatim, beradab sama semua nikmat yang takdir Allah. Ada si fulan dapat rezeki, kita bilang, oh ya Allah yang muliakan dia dengan rezeki. Beradab kita, tidak perlu kita iri, tidak perlu kita dengki. Kenapa? Karena kita beradab dengan keinginan Allah yang mau. Kalau sudah punya adab kita nikmat, sudah selesai semua masalah.
Senang semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan malam ini malam barokah, malam nur, malam Allah berikan kita ilmu adab, hingga kita beradab mendapatkan ibadah yang besar, upacara yang hebat-hebatan, karena kita sudah bisa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, mengalahkan ibadahnya syaitan yang jutaan miliaran tahun karena punya adab. Ya Allah, berikanlah kami sesuatu yang mulia ini. Muliakanlah kami dengan adab ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashrab as-safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma arzuqna ta'addub bi adab Nabi Muhammad wa natakhallaq bi akhlaq Nabi Muhammad ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan dawna wa maghfiratan wa dawna. Allahumma hawwin alaina fi sakanati wa inda hisab. Rabbana jalanna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.